हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज ओटीटी एग्जाम होता है पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आम ए क्वेश्चन डिस्कसन करवा सेट डी रुझाला कहार ना सेट डी जोटा कि प्रथम आम करवा सीडीपी है। सीडीपी मु क्वेश्चन सब क्वेश्चन आंसर गुड़ा कहीदे तुम मिलैदेव के ठीक कर भूल कर जापर के स्कोर आसो है। तो प्रथम क्वेश्चन कहला व्यवस्थान मूल्यांकन प्रधान उद्देश्य हूँ कौन ना शिक्षण पूर्व शिक्षार्थी सामर्थ्य दुर्बलता चिन्हट करवा डी हेब करेक्ट। सेकेंड को जावा केउं प्रकार मूल्यांकन द्वारा शिक्षादान समाप्ति बेलू शिक्षण उद्देश्य हासिल हो निश्चित करेंगे ना समाप्ति सूचक मूल्यांकन जोटा कि आम सी हेब करेक्ट आंसर। थर्ड को जावा पितामाता मान निर्धारण फलाफल को आलोचना कर उद्देश्य कौन ना शिक्षार्थी उद्दिष्ट कार्यक्रम सहभागिता बढ़ाइबा है। सी हेब करेक्ट आंसर 3 नंबर सी। 4 नंबर निम्नलिखित उक्ति मानक मध्यरु केउंटी प्रश्नपत्र योजना प्रस्तुत करिबारे आवश्यक हुए ना केउंटी हुए ना डी प्रश्न गुड़िकर उत्तर सूची तैयारी करवा डी हेब आमर करेक्ट आंसर। 5 नंबर शिक्षण सामग्री व्यवहार प्रधान उद्देश्य होउची कौन ना शिक्षण प्रक्रिया को सहायता देवा डी हेब करेक्ट। 6 नंबर को जावा चार्ट मानचित्र मॉडल गुड़िक होउची डैश रो उदाहरण ना दृश्य उपकरण एगुड़ा आम कौन देखिपारती बी हेब करेक्ट आंसर। 7 नंबर निरंतर और सामग्रिक मूल्यांकन में निम्नलिखित केउं दिग उपर ध्यान दिया जाए शैक्षिक और सहशैक्षिक दिगर मूल्यांकन ए हेब करेक्ट आंसर। गठनमूलक मूल्यांकन केतेबेले कराई थाए ना शिक्षण प्रक्रिया चलता समय डी हेब करेक्ट। 9 नंबर को जावा निम्नलिखित केउं परिस्थिति सहपाठी सहायता फलप्रद होता है ना बी मिश्रित दक्षता संपन्न दल गठन बी हेब करेक्ट आंसर। 10 नंबर को जावा निम्नोक्त मध्य केउंटी को गठनमूलक मूल्यांकन भाव में विवेचित करा जाए नहीं ना वार्षिक परीक्षा डी हेब करेक्ट आंसर। 11 नंबर निम्नलिखित शिक्षा प्रणाली गुड़िक मध्य केउंटी शैक्षिक केन्द्रिक पंथा सह सबुठारु अधिक संपर्कित ना व्याख्यान पद्धति बी हेब करेक्ट आंसर। शिक्षण में व्यक्तिगत प्रभेद होबार कारण होउछि डैश वंशानुगुण और परिवेश ए हेब करेक्ट आंसर है। 13 नंबर को जावा कार्य करी शिखिबा हेउछि डैश रो मूल मंत्र ना प्रकल्प पद्धति सी हेब करेक्ट कहीं ना प्रोजेक्ट मेथडटा हूँ आम कौन सहायता होता है। अंतर्निवेश शिक्षार अर्थ कौन ना ए हेब करेक्ट सामर्थ्य निर्विशेष समस्त पिला एकाठी शिक्षा देवा। सामाजिक संगठन व तत्वर प्रवक्ता किए थे ना लेव भाइगोस्की लेव सी हेब करेक्ट आंसर। जो शिक्षार्थी गोलकधंदा समाधान करने और जुक्तिभित्तिक कार्य दक्ष से मुख्यतः क्यों बुद्धि प्रदर्शन करें ना गाणितिक जुक्तिबुद्धि ए हेब करेक्ट आंसर। शिक्षण शिक्षादान सामग्री शिक्षार्थी को किपर सहायता करे ना अमूर्त धारणा को मूर्त करें ए हेब करेक्ट आंसर। बहुश्रेणी शिक्षण परिचालना शिक्षक कौन करवा उचित ना दलगत सहपाठी शिक्षण कौशल व्यवहार करवा सी हेब करेक्ट आंसर। पिलामानकर वृद्धि और विकास प्रक्रिया एक निर्दिष्ट ढांचा अनुसरण करे निम्नोक्त केउंटी एक उपयुक्त ढांचा धारावाहिक व्यवस्थित बी हेब करेक्ट आंसर। शिशुर शारीरिक विकास में सबुठारु केउंटी अधिक प्रभाव पकाई थाए पोषण और व्यायाम डी हेब करेक्ट। किए प्रयत्न प्रमाद माध्यम शिक्षण को अनुमोदन करते ना सी थर्नडाइक है। निम्नलिखित मध्य केउंटी श्रेणीगृह शिक्षण त्वरान्वित कर सर्वाधिक गुरुत्व वहन करे ना सकारात्मक पुनर्बलन बी हेब करेक्ट। CWSN शब्दर पूर्णरूप कौन ना बी हेब करेक्ट चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स। नेक्स्ट जावा 24 नंबर शिक्षार्थी कैंद्रिक पंथार केउंटी प्रযোज्य नुहे ना डी हेब करेक्ट प्रस्तावित उपाय पाठ्यक्रम परिचालना डी हेब करेक्ट। सर्वोत्तम भाव शिक्षण को किभली संज्ञागत करियो ना अभिमत आधार में आचरणगत परिवर्तन अभिमत आधार में आचरणगत परिवर्तन ए हेब करेक्ट। पिलामानठारे शिक्षण को प्रोत्साहित करने सबुठारु प्रभावशाली उपायटी कौन ना अर्थपूर्ण और कार्यभित्तिक शिक्षण अर्थपूर्ण और कार्यभित्तिक शिक्षण। 27 नंबर को जावा 26 नंबर सी हेब करेक्ट। पिलार व्यक्तित्व विकास पर निम्नलिखित केउंटी दीर्घस्थायी प्रभाव पकाई थाए ना वंशानुगुण परिवेश डी हेब करेक्ट आंसर। 28 नंबर केउंटी शिशुर बौद्धिक विकास सह संपर्कित गाणितिक धारणा को प्रयोग करवा ए हेब करेक्ट। परिवेश अध्ययन श्रेणी एक मॉडल तैयारी करुवा पिलाटी निम्न मध्यरु केउं प्रकार शिखिबार एक उदाहरण अभिज्ञतामूलक शिक्षण डी हेब करेक्ट। शिक्षार्थी मानक मध्य सृजनशील चिंतन किपरि उत्साहित करा जाय पारे मुक्त उत्तरमूलक कार्य प्रदान करने द्वारा बी हेब करेक्ट। आम 30 टी क्वेश्चन डिस्कसन कर सारे एवं आम जा MIL पार्ट को है MIL पार्ट रे
ଆମେ 31 ନମ୍ବରଠୁ ଦେଖିବା କେଉଁଟା କାହାର ଉତ୍ତର। କେଉଁଟି ପିଲାର ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରଥମ ଉତ୍ସ? ନା ପରିବାର। ବି ହେବ କରେକ୍ଟ। ପଠନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶରେ ଛବି ପ୍ରଣାଳୀଟି କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? ନା ଛବି ଦେଖି ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ବି ହେବ କରେକ୍ଟ। କେଉଁଟି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷର ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ? ନା ସି କାନ୍ଦଣା। କାନ୍ଦଣା ନୁହେଁ ହେଲା। ସି ହେବ କରେକ୍ଟ। ଯେପରି ସଂସାରରୁ ସାଂସାରିକ ଠିକ୍ ସେପରି ନୀତିରୁ କ'ଣ ହେବ? ଏହା କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ନା ଏହା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା। ଏହା କି ପ୍ରକାର? ଡି ହେବ କରେକ୍ଟ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଉପ ଉପସର୍ଗ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ? ନା ନିକଟ, ଯେଉଁଟା ବି ହେଲା। ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 35 ନମ୍ବର ପରେ ଏବେ ଆମେ ଯିବା 36 ନମ୍ବରକୁ। ବ୍ରୁ ଯୋଗ ଅନ କୃଦନ୍ତ ପଦଟି ନିମ୍ନରୁ ବାଛ। କ'ଣ ହେବ? ନା ବରଣ। ବ୍ରୁ ଅନ ବରଣ। ଏ ହେବ କରେକ୍ଟ। କେଉଁଟି ଅନୁରାଗର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ? ନା ବିରାଗ। ଡି ହେବ କରେକ୍ଟ। କେଉଁଟି ପଦ୍ମ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ଶ୍ରୀବାସ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କେଉଁଟି ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିମନ୍ତେ ଜରୁରୀ? ଶବ୍ଦାର୍ଥବୋଧ, ଶବ୍ଦାନୁସରଣ। ଡି ହେବ କରେକ୍ଟ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପଠନ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ କେଉଁ କ୍ରମ ଠିକ୍? ନା ଅକ୍ଷର ପଠନ, ଛବି ପଠନ, ବାକ୍ୟ ପଠନ, ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଠନ। ବି ହେବ କରେକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 41 ନମ୍ବର। କାମ କର ନଚେତ୍ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି ପ୍ରକାର ହେବ? ନା ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ଏ ହେବ କରେକ୍ଟ। ଶରୀର ଯୁଗ ଇକ ଶାରୀରିକ। ଏଥିରେ ଇକ ପଦଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ନା ଇକଟି ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥ। ଏ ହେବ କରେକ୍ଟ। ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣର ମୂଲ୍ୟାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ ନାହିଁ? ନା ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବାକ୍ୟ ଗଠନ। ଏ ହେବ କରେକ୍ଟ। କେଉଁଟି ସଂଯୋଜକ ହେବ? ନା ସଂଯୋଜକ କିଏ କରିବ? ଏବଂ। ଏ ହେବ କରେକ୍ଟ। ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର 4 ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା ବି ଲିଖନ ହେଲା। ବି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 46 ନମ୍ବରକୁ। ସର୍ଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ କେଉଁଟି ଯଥାର୍ଥ? ନା ଚିତ୍ର ଦେଖି ଗପ ଲେଖିବ। ଏ ହେବ କରେକ୍ଟ। ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟିକୁ ବାଛ। ସାହିତ୍ୟିକ। କେଉଁଟା ହେବ? ବି। ବି ହେବ କରେକ୍ଟ। ଅଳସୁଆର ବାରବାଟୀ ଚାଷ। ଏ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ବାକ୍ୟବୀର। ଅଳସୁଆର ବାରବାଟୀ ଚାଷ। ବୁଝିହେଲା ତ କ'ଣ ହେବ? ନା ବାକ୍ୟବୀର। ଏ ହେବ କରେକ୍ଟ। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଗୋଟେ ପୋଏମ୍ ଦେଇଛି, ତାକୁ ପଢ଼ିକି ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ? ସାଗର ବେଳାଭୂମିର ବାଲୁକା ରାଶିକୁ କବି କାହା ତୁଳନା କରେ? ନା ଜ୍ଞାନ ରେଣୁ ସହିତ, ସି ସହିତ ହେଲା। ସି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କେଉଁ ଦ୍ୱୀପ ଜଳି ଉଠି ସାରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଥାଏ? ନା ଏ ଜୀବନ ଦ୍ୱୀପ। କାହାର ଆଗମନ ପଦଚିହ୍ନ ଏବଂ ସ୍ୱରୂପକୁ କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ବି ମରଣର। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ମୃତ୍ୟୁ ମଣିଷଙ୍କର କିପରି ଆସେ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ନା ଲୁଚି ଲୁଚି ଆସେ। ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ରଜନୀ ଦିବସ ସମ କି ପ୍ରକାର ଖେଳ ଅବିରତ ଲାଗି ରହିଛି? ନା ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଖେଳ। କେଉଁ ଖେଳ? ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଖେଳ। ଏ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 54 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଗଦ୍ୟ ପାର୍ଟି ଦେଇଛି ଆମର ପାସେଜଟେ, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କାହିଁକି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି? ନା ସ୍ୱାର୍ଥକେନ୍ଦ୍ରିକ ଅର୍ଥ ଲାଳସା ପାଇଁ। ଏ ହେବ କରେକ୍ଟ। ଜୀବନ ନର୍କତୁଲ୍ୟ ହୋଇଯାଏ କାହିଁକି? ନା ବି ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନଥିଲେ। ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କାହାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ? ନା ଡି ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଅଧ୍ୟୟନ। ଡି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 57 ନମ୍ବରକୁ। ବସ୍ତୁବାଦୀ ଜଗତରେ ମନୁଷ୍ୟ କାହା ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ସମସ୍ୟାର ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିଛି? ଅର୍ଥ, ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ। ଅର୍ଥ, ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ। ଧର୍ମର ଅନୁସରଣ କାହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି? ନା ଚରିତ୍ର ଗଠନ ନିମନ୍ତେ। ବି ହେବ କରେକ୍ଟ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ବୃତ୍ତ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାର କୌଶଳ ନୁହେଁ? ନା ଶୁଣିଥିବା ଗପକୁ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିବା। ଏ ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଆମେ ଯିବା, ଆମେ ଦୁଇଟି ପାର୍ଟ ସାରିଲେ CTP ଏବଂ MIL ପାର୍ଟିକୁ। ଏବେ ଆମେ ଇଂଲିଶ ପାର୍ଟିକୁ ଯିବା ହେଲା। ଇଂଲିଶର ଆମେ ଚେକିଂ କରିବା କେତେ ଠିକ୍ କରିଛେ, କେତେ ଭୁଲ କରିଛେ ଆଉ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏକ୍ସନ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ସ୍କିଲ୍ ଓନ୍ଲି? ନା ଲିସନିଂ ଆଣ୍ଡ ରିଡ଼ିଂ। ସି ହେବ କରେକ୍ଟ। ଆଇ ଏନ୍ଜୟ ଡ୍ୟାସ୍ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଟୁ ଦ ଜୁ। ଟେକିଂ। ସି ହେବ କରେକ୍ଟ। ଦ ଇନିସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଇନ୍ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଇଜ୍ କ'ଣ ହେବ? ନା ଗେଦରିଂ ଆଇଡ଼ିଆଜ। ବି ହେବ କରେକ୍ଟ। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ହାର୍ଡଲି ଫୋକସ୍ଡ ଇନ୍ ଟିଚିଂ ପୋଏଟ୍ରି? ନା ଇମୋସନ୍। ସି ହେବ କରେକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ସଙ୍ଗୀତା ଇଜ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍। ସଙ୍ଗୀତା ଇଜ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ନା ଇନ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ଏ ହେବ କରେକ୍ଟ। ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଲଗାହେଇଛି ହେଲା। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ୟୁନିକ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ
or of Janaki to cross the English Channel? ନା ଏ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଆଉ ଆନ୍ସର୍ ବି ଏ। One of your NCC cadets has selected to participate in the Republic Day Parade of 2026 ନା has NCC cadet has ଏ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। It has been raining dash 2 o'clock ନା from 2 o'clock ସି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। The hotel dash many years ago C was closed. Teaching punctuation comes under dash skill na writing skill ସି ହେବ କରେକ୍ଟ। Which letter in the word cupboard is not pronounced ନା ବି ପି ପି ହେବ ଆନ୍ସର୍, ଯେଉଁଟାକି ବି ଅପସନ୍ରେ ଅଛି। ବି ଅପସନ୍ଟି ହେବ କରେକ୍ଟ। ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ କୋମ୍ସ୍କି ଏଭ୍ରି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ନା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ଡିଭାଇସ୍ ସି ହେବ କରେକ୍ଟ। ଇଂଲିଶ ଇଜ୍ ଦ ଲିଙ୍କ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ନା ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ୍ ମଲ୍ଟିକଲଚରାଲ୍ ସେଟିଂ ସି ହେବ କରେକ୍ଟ। 73 ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 74କୁ। ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ୱାଟର ସୋର୍ସ ଫର୍ ସ୍ମଲର ଡେଜର୍ଟ ଆନିମଲ୍ସ। ଆମ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ପାସେଜ୍ ଦେଇ ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ କରିବା ନା କ୍ୟାମେଲ୍ ମିଲ୍କ ସି ହେବ କରେକ୍ଟ। ହୁଇଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ମିନ୍ସ ପ୍ରିଜର୍ଭ ନା ରିଟେନ୍ ବି ହେବ କରେକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଦେ ବ୍ୟୁରୋ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ହଟ୍ ଡେ ହିଅର୍ ଦ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଦେ ରିଫର୍ସ ଟୁ ଡ୍ୟାସ୍ ନା ଡି ସ୍ମଲର ଡେଜର୍ଟ ଆନିମଲ୍ସ। ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ୱେ ଫର୍ ଏନି ଆନିମଲ୍ ଟୁ ସର୍ଭାଇଭ୍ ଇନ୍ ଏ ଡେଜର୍ଟ ନା ସ୍ଲିପ୍ ଫର୍ ମନ୍ଥସ୍ ଟୁଗେଦର ସି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ କଜ୍ଡ ବାଇ ସ୍ୱେଟିଂ ନା ହିଟିଂ ଦ ବଡି ଏ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ନା ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ୍ ଏ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ which method prohibits the use of mother tongue in teaching learning English na direct method B ହେବ କରେକ୍ଟ। if man had wings he dash fly ନା he can fly B ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପାସେଜକୁ କରିବା। the word opposite in meaning of adequate is inadequate C ହେବ କରେକ୍ଟ। trees provide human beings dash shade and oxygen C ହେବ କରେକ୍ଟ। the word depletion used in the passage means reduction ଏ ହେବ କରେକ୍ଟ। planting trees in large number would prevent dash of the soil erosion of the soil C ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା 86 number in the last decade man cut down trees in order to dash na and more money and more B ହେବ କରେକ୍ଟ। hurry up we dash for you are waiting for you ଏ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। my friend bought a dash car yesterday ନା beautiful yellow black sports D ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। 89 dash is not a soft skill of reading ନା note taking on the important idea D ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। 90 number dash is very necessary before reviewing a book ନା intensive reading ଯେଉଁଟା ଏ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଗଣିତକୁ ଏବେ ହେଲା। ଗଣିତକୁ ଭଲସେ ଏବେ ଦେଖିବା। 91 ନମ୍ବର ଗଣିତର କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 91 ନମ୍ବରଟି। ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ରର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପ୍ରତିସମତା କ୍ରମ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଏଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ ନା ଦେଖିବା ଏ ବି ସି ଡିରୁ କେଉଁଟା ନା ଏଟା ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱୟ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ ଅଟେ ନା କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ସି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା। ଦତ୍ତ ବୃତ୍ତ ଲେଖରେ ଏ ବି ସି ଡି ଇ ପାଖରେ ଟଙ୍କାକୁ ଡିଗ୍ରୀ ଆକାରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଯଦି ଏ ପାଖରେ 270 ଟଙ୍କା ଥାଏ ତେବେ ବି ଓ ସି ପାଖରେ ମୋଟ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ନା ଡି ହେବ ଆମର କରେକ୍ଟ 390 ଟଙ୍କା ହେଲା। ଡି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଦତ୍ତ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଓ ଏଠାରେ x ପ୍ଲସ୍ ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଅଟେ ନା ସି ଯେଉଁଟାକି ଆମର 54 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ ନା ଡି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା। ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 22। ଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ଏ ବି ପାରାଲାଲ୍ ସି ଡି ହେଲେ ବି ଓ ସି କେତେ ହେବ ନା କେତେ ହେବ ନା ସି 70 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ପିଆଜେଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଓଲଟା କ୍ରମରେ କହିବା ଓ ଲେଖିବା ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ନା ସ୍ଥୂଳ ସଂଖ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ସି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ 97 ସି। 98 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାର କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସାଧାରଣ ସତ୍ୟରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥାଏ ନା ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି ବି ହେବ କରେକ୍ଟ। 99 ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ ସର୍ତ୍ତରେ ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରମ୍ବସ୍ ହେବ କୋଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହେଲେ ବି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। 100 ନମ୍ବରରେ ଏବେ କରିବା 7 26 63
124 ଡ୍ୟାସ୍ 382 ଉକ୍ତ ଅନୁକ୍ରମରେ ଡ୍ୟାସ୍ ସ୍ଥାନ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ ନା 215 ବି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। 100 ନମ୍ବରଟା ହେଲା କ'ଣ ବି। ଏବେ ଯିବା 101 ନମ୍ବରକୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିର ସଠିକ୍ କ୍ରମ ଅଟେ ନା ଜ୍ଞାନ ବୋଧ ପ୍ରୟୋଗ ଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ବି ହେବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ ନା ସ୍ୱଳ୍ପ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ ହେବ କରେକ୍ଟ 102 ଏ। 103 ଗୋଟିଏ ଆୟତର କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 13 ସେମି ଏବଂ ଏକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 5 ସେମି ହେଲେ ଆୟତଟିର ପରିସୀମା କେତେ ହେବ ନା କେତେ ହେବ ନା ଏ 34 ସେମି ହେବ। 103ର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଗୋଟିଏ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 8 ଏକକ ହେଲେ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପରିସୀମାର ଅନୁପାତ କେତେ ହେବ ନା ଏ √2:1 ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ 104। 105ର କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପାଦାନ ଅଟନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଆନନ୍ଦମୟୀ ସ୍ୱତଃସୁପ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଆହ୍ୱାନମୂଳକ ହେଲା ଡି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। 106 64 ଶତକଡ଼ା 10 କେତେ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ବି ହେବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 107କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜର କୋଣଗୁଡ଼ିକୁ ମାପି ସେମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟିରୁ ଗାଣିତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏହା ଗଣିତର କେଉଁ ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କିତ ନା ଆରୋହୀ ତର୍କ। ବି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ 107 ବି। 108 ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଗଣିତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗଳ୍ପ ବହି ସଂଗ୍ରହ କରି ପଢ଼ିବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା ସି ଭାବାତ୍ମକ। ସି ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଭାବାତ୍ମକ। 109 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 ଏହି ଅନୁକ୍ରମରେ ଥିବା 181ଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେବ ନା ସେଇ କେତେ ହେବ ନା ଆମେ 181 ଯେହେତୁ କହିଛି -1 ହେବ କାହିଁକି ନା 1 - 2 3 - 4 ଏଇ ଆକାରରେ ଆମେ କରିଦେବା 1 - 2 = -1 3 - 4 -1କୁ ଆମେ ଯେତେ ଥର କ'ଣ କରିବା ନା ଯେତିକି ଥର ମିଶିଲେ ସେତିକି ଗୁଣିଦେବା ବୁଝିଗଲା ତ ସେ କ'ଣ ଆସିବ 181ଟି ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଆମର 90ଟି ହେଇଯିବ 90 ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା 91 90 ଥର ଗୁଣିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ ଆଗକୁ ବୁଝିଗଲା ସେଇ 1 ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବଳିଯିବ ସେ -1 ପୁଣି ହେଇଯିବ ତ ବି ହେବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ 109 ବି। 110 1/35.17 = 0.0284 ହେଲେ 1/0.0003517 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ ନା ବି 2840 କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। 111 2.35 କିଲୋମିଟର କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ସହ ସମାନ ଅଟେ ନା ସି 2,35,000 ସେଣ୍ଟିମିଟର। 112 ଗୋଟିଏ 8,000 ଲିଟର କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଜଳପାତ୍ରରେ ତା'ର 3/4 ଅଂଶରେ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ସେଥିରୁ 1500 ଲିଟର ଜଳ କାଢ଼ି ନେଲେ ସେହି ଜଳପାତ୍ରରେ କେତେ ଅଂଶରେ ଜଳ ରହିବ ନା ବି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ 9/16 ଅଂଶ ହେଲା 16 ଭାଗ 9 ଭାଗ ରହିବ ଆଉ। 113 ତଥ୍ୟଚିତ୍ରରେ ABC = 90 ଡିଗ୍ରୀ EPC = 80 ଡିଗ୍ରୀ PD = PC ଏବଂ MA ପାରାଲାଲ D ହେଲେ MAB କୋଣ କେତେ ହେବ ନା ସେ ଚିତ୍ରରେ ଡି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଯେଉଁଟା ଆମର 50 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। 114 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଉତ୍ତର ସେଟ୍ ନୁହେଁ ନା କୋଣର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ଉତ୍ତର ସେଟ୍ ନୁହେଁ। 115 ନମ୍ବର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 60 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏକ ଛତା କିଣିଥିଲା ସେ ଛତାକୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କଲେ 10% କ୍ଷତି ହେବ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ନା 500 ଆନ୍ସର୍ ହେବ କେତେ 4 ଡି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। 3/5 ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଲୋମ ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେବ ନା ଏ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ 16/15 ହେବ। ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ 5:7 ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଗସାଗୁ 12 ହେଲେ ଦୁଇଟିର ଲସାଗୁ କେତେ ହେବ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଲସାଗୁ କେତେ ହେବ ନା 420 ସି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। 250 ଠାରୁ 400 କେତେ ଶତକଡ଼ା ଅଧିକ ଅଟେ 60 120 150 90 ନା 60 ହେବ କରେକ୍ଟ। ଦୁଇଟି ଗୋଲକର ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ 2:3 ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଅନୁପାତ କେତେ ହେବ ମାନେ 8:27 8:27 ସି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଗୋଟିଏ ବର୍ଗଚିତ୍ରର କେତୋଟି ପ୍ରତିଶମ ଅକ୍ଷ ଥାଏ ନା 4ଟି ବି ହେବ କରେକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଏବେ ଯିବା ପରିବେଶ ପାଠ ବା ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟଡି 121 ନମ୍ବରରୁ ତାର ଆମେ MCQ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କେତେଟା ଆମେ ଠିକ୍ କରିଛେ ଦେଖିବା। ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସାଧନଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ ନା ଡି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ତନଖି ତାଲିକା। 122 ନମ୍ବର କେଉଁ ଘଟଣା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ ନା ଚୋରି ଚୋରା ଘଟଣା ବି ହେବ କରେକ୍ଟ। 123 ନମ୍ବର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାଥମିକ ଉତ୍ସ ଦୁଇଟି ଯାକ ଜଳସ୍ରୋତ ବାୟୁ ସ୍ରୋତ ଏ ଆଉ ବି ଉଭୟ ଡି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। କେଉଁଟି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ 124 ନମ୍ବର ନା ସମ୍ବଲପୁର ସି ହେବ କରେକ୍ଟ। 125 ପରିବେଶରେ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଧାରଣାକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ କିପରି ଶିଖାଯାଇପାରେ
ନା କ୍ଷେତ୍ର ଭ୍ରମଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। 126 ପରିବେଶ ପାଠର କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସାଧନ ଜଣେ ଶିଶୁର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ସମୟକ୍ରମେ ଅନୁସରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ନା ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ, ଏ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି? ନା ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପଦ୍ଧତି, ବି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। କେଉଁଟି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ? 128 ନା ସି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ବହୁଳ, ସି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ 128। 129 କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ତୁମ ମାଂସପେଶୀର କେଉଁଟିର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଏ? ନା ଏ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ, ଏ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦୁଇଟି ନଦୀ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପ୍ରଦେଶ ବାହାରି ଆରବ ସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି? ନା ନର୍ମଦା ଓ ତାପ୍ତି, ଡି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିଗଲା? 130 ହେବ ଡି। 131 ନିମ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ନା ସି ରମାଦେବୀ ଚୌଧୁରୀ, ସି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଜମିଦାର ଓ ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା? ନା ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ, ବି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା 132 ବି। ମାନଚିତ୍ରରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ କେଉଁ ଭୂମି ରୂପକୁ ସୂଚାଏ? ନା ମରୁଭୂମିକୁ, ବି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଅଦା ତାହାର କେଉଁ ଅଂଶ ଦ୍ୱାରା ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରେ? ନା ବି କାଣ୍ଡ, 134 ବି ହେବ କରେକ୍ଟ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପରିବେଶ ପାଠର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ? ନା ବି ଏହା ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଗରିକତା ଏବଂ ସସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ, ଯେଉଁଟାକି ବି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। 136 ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଅଭିଯାନ ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି। ଏହା ପରିବେଶ ପାଠର କେଉଁ ପଦ୍ଧତିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ? ନା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଧାରିତ, ବି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। 137 ନମ୍ବର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିର ଠିକ୍ ସୋପାନଟି କେଉଁଟି? ନା ବି IIII। ଡବଲ୍ ଆଇ ହେଲା ସମସ୍ୟାକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ସଂଗୃହୀତ ତଥ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେବା, ବି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବୋଧ ଶକ୍ତିର ବିକାଶକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି? ନା ଗ୍ରାଫ୍ ଲେଖଚିତ୍ରର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା, ସି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ 138 ସି। କେଉଁଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ? ନା 149 ହେଲା ବି ପାଠାଗାର ସ୍ଥାପନ କରିବା। ପାଠାଗାର ସ୍ଥାପନ କରିବା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ, ବି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ପରିବେଶର କେଉଁ ଉପାଦାନର ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ? ନା ବାୟୁ, ସି ହେବ କରେକ୍ଟ 140ର ସି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଆମର 140 ଯାଏଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତ କେଉଁଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପାଠାଗାର ସ୍ଥାପନ କରିବା, ବି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଆମେ ଯିବା 140 ପରିବେଶର କେଉଁ ଉପାଦାନର ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ? ନା ବାୟୁ ହେଲା, ସି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। 141 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଷ୍ଟିଓମାଲେସିଆ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ? ନା ଏ ହାତ ଗୋଡ଼ରେ ଶୂନ୍ୟତା ସମ୍ବେଦନହୀନତାର ଅନୁଭବ, ହାତ ଗୋଡ଼ ଶୂନ୍ୟତା ଓ ସମ୍ବେଦନହୀନତା, ଏ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। କେଉଁଟି ମଣିଷ ରଚନାତନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ ନୁହେଁ? ନା ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା, ଡି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ 142 ଡି। 143 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରୋଗଟି ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ଅଟେ? ନା ଏ ହଇଜା, କେଉଁଟି? ନା ହଇଜା, ଏ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। 144 ରାତ୍ରି ଆକାଶରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗ୍ରହର ନାମ କ'ଣ? ନା ମଙ୍ଗଳ, ଡି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। 145 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଏକ ଲୁହାପଥର ଖଣିଜ ପିଣ୍ଡ ଅଟେ? ନା ହେମାଟାଇଟ୍, ସି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ବୀର ପୁରୁଷ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ 1857 ମସିହା ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ? ନା ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ, ଏ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ 144 ଏ। 147 ଭାରତର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟଦିନ ରେଖା? ନା 82 ଡିଗ୍ରୀ 30 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବ, ଏ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ 147 ଏ। 148 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ନା କଟକ, ବି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। 149 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ? ନା ଜଙ୍ଗଲ, ଏ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। କେଉଁଟି ସାଦୃଶ୍ୟସୂଚକ ପ୍ରଶ୍ନ? ନା ବି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ସୁନାର ଧାତୁ ଅଙ୍ଗାର କ'ଣ ହେବ? ସୁନାଟି ଧାତୁ ହେଲା, ଅଙ୍ଗାରଟି କ'ଣ ହେଉଛି? ସାଦୃଶ୍ୟସୂଚକ ହେଇଗଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପେପର୍ 1 ଦେଇଛେ ସେଟ୍ ଡିର ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ତ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକରେ ଏମିତି ସବୁ ପିଲାମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଥିବ ହେଲା ରାଣ୍ଡମଲି, ତ ତୁମେମାନେ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିଦେବ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ, ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଯେମିତି ଭୁଲିବନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଆସିଛ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଯେମିତି ନ ଭୁଲିଯାଅ। ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ
ଯେକୌଣସି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିକି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ନୂଆ ନୂଆ କୌଣସି ପାଠ, କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ର କୌଣସି ଜିକେ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ନୋଟିସ୍ ହେଉ ହେଲା, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା କିଛି ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି ତାକୁ ଦେଖିକି ନିଜକୁ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଆମେ ଯେଉଁଟା ପେପର୍ 2ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା।